Good morning, everyone. Today we are moving on to the last topic of the third module, pipe flow. So pipe flow il nammal already പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡിന് നമ്മൾ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സെക്ഷനിലും എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ റിയൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? എനർജി അറ്റ് സെക്ഷൻ 1 is equal to എനർജി അറ്റ് സെക്ഷൻ 2 പ്ലസ് ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ആക്ച്വൽ സെനാരിയോയിൽ ഒരു ഫ്ലോ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ ഫ്ലോ വരുന്ന മുറയ്ക്ക് അതിന് ഒരുപാട് ലോസസ് എനർജി ലോസ് സംഭവിക്കാം. ആ എനർജി ലോസസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So energy loss is mainly classified into two major and minor losses. So when a fluid flows in a pipeline, it experiences some resistance to its motion, due to which its velocity and ultimately the head of the fluid available is reduced. This loss of energy or head loss is classified as major energy loss and minor energy loss. First is the major energy loss. The energy loss occurring in pipes due to frictional resistance is called major energy loss. അപ്പം ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം സംഭവിക്കുന്ന എനർജി ലോസിനെയാണ് മേജർ എനർജി ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് Darcy-Weisbach equation, which is a very important relation in fluid mechanics. HF is equal to 4FL V square by 2GD. അപ്പോൾ HF ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. HF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം നമുക്ക് എന്തുമാത്രം എനർജി നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഹെഡ്. HF is equal to 4FL V square by 2GD, where HF is the head loss due to friction, F is the friction factor which depends on the type of the pipe, L is the length of the pipe, V is the velocity of flow in the pipe, G is the acceleration due to gravity, and D is the diameter of the pipe. So using this relation we can find out the head loss due to friction. Now another equation is Chassis formula, another very important relation in fluid mechanics. നിങ്ങൾ വീണ്ടും പഠിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ. So right now equation മനസ്സിലാക്കിയേക്കുക. V is equal to C root mi. അതിൽ I ആണ് frictional factor വരുന്ന ടേം, frictional loss വരുന്ന ടേം. I is equal to HF by L. And V is the velocity of flow, C is the chassis constant, and M is the hydraulic mean depth. Hydraulic mean depth എന്ന് പറഞ്ഞാൽ wetted area by wetted perimeter. അതിനെയാണ് hydraulic mean depth എന്ന് പറയുന്നത്. So this equation is Chassis formula. And one more equation is there to find out the head loss due to friction. It is called Hagen-Poiseuille's equation. HF is equal to 32 mu VL by rho G D square. Another important relation where mu is the viscosity of the liquid. ബാക്കി ടേംസ് എല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Mu is the viscosity of the liquid. Using this relation also you can find out the head loss due to friction. Now coming to the minor energy losses. അപ്പോൾ minor energy losses എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it can happen due to a variety of reasons, and the energy loss will also be less. Frictional loss പോലെ ഒരു വലിയ എനർജി ലോസ് സംഭവിക്കുന്നില്ല. ചെറിയ ലോസസിനെയാണ് മൈനർ ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The reasons for minor losses are sudden enlargement of pipes, sudden contraction of pipes, bend of pipe, and obstruction in pipe, losses at inlet and exit of pipe fittings like elbow, bend, T-junction, etc., and flow regulating valve. So these are some of the reasons why minor losses take place in pipe flow. ഒരു പൈപ്പ് വരുന്നു, ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ പെട്ടെന്ന് കൂടി വേറൊരു ഡയമീറ്ററിലേക്ക് മാറുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കൊരു ലോസ് സംഭവിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സഡൻ ലോസ് ഡ്യൂ ടു സഡൻ എൻലാർജ്മെൻറ്റ്. സിമിലർലി വലിയൊരു പൈപ്പ് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഗ്രാജുവലി റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ വലിയ ലോസ് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ സഡൻ ആയിട്ട് ഡയമീറ്റർ റെഡ്യൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഒക്കേഴ്സ് എ minor energy loss due to sudden contraction. Then bending of pipe. അപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു, അത് അതിനൊരു ബെൻഡ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബെൻഡിൽ അതിനൊരു കുറച്ച് എനർജി ലോസ് ആകും. ദെൻ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ പൈപ്പിലെ ഫ്ലോയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും എനർജി ലോസ് സംഭവിക്കാം. ദെൻ ലോസസ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഓഫ് എ പൈപ്പ്. ഒരു പൈപ്പ് ചെന്ന് ഒരു റിസർവോയറിലോട്ടോ വല്ലോ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഇൻലെറ്റിൽ എനർജി ലോസ് സംഭവിക്കും. സിമിലർലി തന്നെ ഒരു റിസർവോയറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്കിൽ നിന്നോ പുറത്തേക്ക് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് ഒരു പൈപ്പ് ഔട്ട്ലെറ്റ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ടാങ്കും ആ പൈപ്പും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ലോസ് സംഭവിക്കാം. ദെൻ പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ലൈക്ക് എൽബോ, ബെൻഡ്, ടി ജംഗ്ഷൻ എക്സെട്ര. പൈപ്പിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ആ ഫിറ്റിംഗ്സിലെല്ലാം മൈനറായിട്ടുള്ള എനർജി ലോസ് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ദെൻ ഫ്ലോ റെഗുലേറ്റിംഗ് വാൽവ്. ഇപ്പോൾ ഈ
ഒരു പൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലോ വരുമ്പോൾ ആ ഫ്ലോയെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വാൽവുകൾ കൊടുക്കും. ആ വാൽവ് കാരണവും എനർജി ലോസ് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എനർജി ലോസസേ സംഭവിക്കാറുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മൈനർ എനർജി ലോസ്. Now another very important term, hydraulic gradient line. The sum of potential head or elevation head and the pressure head at any point of a flow is called piezometric head. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഒരു ഫ്ലോയിലെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഹെഡ്, കൈനറ്റിക് ഹെഡ്, ഡേറ്റം ഹെഡ്, ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനകത്ത് കൈനറ്റിക് ഹെഡ് മാറ്റിയിട്ട് പ്രഷർ ഹെഡും ഡേറ്റം ഹെഡും മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമ്മേഷനെ, ആ ടോട്ടലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പീസോമെട്രിക് ഹെഡ്. സോ പീസോമെട്രിക് ഹെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ റോ ജി പ്ലസ് ഇസഡ്. ആ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി എന്നുള്ള ടേം ഇല്ലാതെ മറ്റ് രണ്ട് ടേം മാത്രം ചേരുന്നതിനെയാണ് പീസോമെട്രിക് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. If piezometer tubes are installed at several points along the pipeline, the rise of liquid in the tube would represent the piezometer head at that point. Okay. അപ്പോൾ പീസോമീറ്റർ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ്. അത് പീസോമെട്രിക് ഹെഡ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ട്യൂബ് നമ്മൾ ഒരു പൈപ്പ് ലൈനിലെ പല പോയിന്റ്സിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ പൈപ്പിനുള്ളിൽ നിന്നുള്ള ലിക്വിഡ് ഈ പീസോമെട്രിക് പീസോമെട്രിക് ട്യൂബിലേക്ക് കയറി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വരെ വന്ന് നിൽക്കുമല്ലോ. ആ പോയിന്റ്, ആ റൈസ് ഇൻ ലിക്വിഡിനെയാണ് പീസോമെട്രിക് ഹെഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എവിടെയാണോ ഈ പീസോമീറ്റർ ട്യൂബ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പോയിന്റിലുള്ള പീസോമെട്രിക് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പീസോമെട്രിക് ട്യൂബിൽ എന്തുമാത്രം ലിക്വിഡ് റൈസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അത്രയും ഹെഡാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. If a line is drawn joining the piezometer liquid levels at various points, the line so obtained is called hydraulic gradient line. Okay. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ പൈപ്പ്, ആ പൈപ്പിൻ്റെ പല പോയിന്റ്സിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള പീസോമീറ്റർ ട്യൂബ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു, കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ ഓരോ പീസോമീറ്റർ ട്യൂബിൽ ലിക്വിഡ് പൊങ്ങി വന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ആ ലെവലുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ലൈൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ലൈൻ. അപ്പോൾ അത് എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു? ഓരോ പോയിന്റിലുമുള്ള പീസോമെട്രിക് ഹെഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. Hydraulic gradient line may be defined as the graphical representation of the variation in piezometric head along the pipeline at various points. Figure shows hydraulic gradient line for an inclined pipe. അപ്പോൾ hydraulic gradient line എന്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്? വേരിയേഷൻ ഓഫ് പീസോമെട്രിക് ഹെഡ്. പീസോമെട്രിക് ഹെഡ് എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ലൈനാണ് പീസോമെട്രിക് ഹെഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പീസോമീറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത പോയിന്റ്സിലാണ് നമുക്ക് ഈ ലൈൻ വരയ്ക്കാനുള്ള പോയിന്റ്സ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ താഴെയുള്ള പൈപ്പിൻ്റെ സെക്ഷനിലുള്ള എനർജിയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, here you have a tank and there is a pipe which connects this first tank to the second tank. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പീസോമീറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു, ഇവിടെ ഒരു പീസോമീറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു, ഇവിടെ ഒരു പീസോമീറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് കയറി ഈ ലെവൽ വരെ എത്തി, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ ലെവൽ വരെ എത്തി, ഇതിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരെ എത്തി. അപ്പോൾ ആ ലെവലുകളെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ദാറ്റ് ലൈൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ലൈൻ. ഇനി ബാക്കി ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നോക്കി. ഇവിടെ ഫ്രീ ലിക്വിഡ് സർഫസ് ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക്. ഇവിടെയാണ് റിസർവോയറിൽ നിന്ന് പൈപ്പിലേക്ക് എൻട്രി സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു മൈനർ ലോസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ലോസ് അറ്റ് എൻട്രി. സിമിലർലി ഹിയർ ഓൾസോ ദർ ഇസ് എ ലോസ് അറ്റ് ദ എക്സിറ്റ് ലോസും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ വേറൊരു ലൈൻ കൂടെ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വരുന്ന സ്ലൈഡിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് എനർജി ഗ്രേഡിയൻ ലൈൻ. അതും കൂടെ നമുക്കങ്ങ് മനസ്സിലാക്കി പോകാം. എനർജി ഗ്രേഡിയൻ ലൈൻ എന്തായിരിക്കും? ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ ലൈൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഡേറ്റം ഹെഡും പ്രഷർ ഹെഡും കൂടെ ചേർന്ന ലൈനിനെയാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത ഹെഡ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ, കൈനറ്റിക് ഹെഡ്. ആ കൈനറ്റിക് ഹെഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലൈനാണ് എനർജി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ലൈൻ. കണ്ടോ? സോ ഇസഡ് പ്ലസ് പി ബൈ റോ ജി പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ 2g. ആ ലൈൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനർജി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ലൈൻ. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ലൈൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എനർജി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ലൈൻ. ദ ടോട്ടൽ ഹെഡ് ഓർ ദ ടോട്ടൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എനി ആർബിട്രറി ഡേറ്റം ഇസ് ദ സം ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹെഡ്, പ്രഷർ ഹെഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഹെഡ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹെഡ് ഇസഡ്, പീസോമെട്രിക് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഹെഡും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹെഡും കൂടെ ചേരുന്നതിനെയാണ് പീസോമെട്രിക് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ വെലോസിറ്റി ഹെഡും കൂടെ ചേർന്നാൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ടോട്ടൽ ഹെഡ്.
Piezometric head plus velocity head is the total head. When a fluid flows along a pipeline, there is a loss of head or energy. This is called energy loss or head loss in pipe. This energy loss includes major energy loss and minor energy loss. നമ്മൾ already പറഞ്ഞാണ്. Major energy loss is due to the friction and minor energy loss occurs due to sudden expansion, sudden contraction and due to pipe fittings. The total energy of the fluid decreases along the pipeline in the direction of flow. അല്ലെ, ഫ്ലോ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ടോട്ടൽ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. EGL may be defined as the graphical representation of the variation of total energy head at various points in a pipeline. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയന്റ് ലൈനിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് എന്തിനാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫിക്കൽ representation of the variation of piezometric head along the various points in a pipeline. ഇവിടെ ടോട്ടൽ എനർജി ഗ്രേഡിയന്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is the graphical representation of the variation of the total energy head at various points in a pipeline.